So symmetry and group theory. So this is again very important chapter in net slate examination. You know very well in the net slate examination, there are 4 to 5 key chapters are there, and this will be required whenever you are appearing to NET exam. These chapters are correlated with each other. Like already we have finished stereochemistry. Now stereochemistry is nothing but three-dimensional arrangement of molecule in a space. So it is also related to shape. It's stereochemistry depends on shape. So on similar way, in order to decide shape, symmetry is very, very important. Symmetry and group theory. This is again very important, and even in the spectroscopy, that shape is also very important. Whenever you are predict number of signal for particular molecule, so shape is very, very important. So spectroscopy, then symmetry, stereochemistry, and fourth one is pericyclic reaction. These chapters are correlated with each other, and therefore symmetry is very, very important. At your graduate level, you have learned basic part of symmetry, especially to predict molecular point group and construction of multiplication table. બિંદુ સમૂહ જે તમે કહેતા જેને that is called molecular point group. એ નક્કી કેવી રીતે કરવું છે, and second one is multiplication table, ગુણક કોષ્ટક જે find out કરતા है. At MSc level, MSc semester 1 and 2, where symmetry is there, so those who are in MSc semester 3 right now, so they have already learned this application of group theory, this portion. Even those who are already now doing MSc, who already have completed BSc, so they will also going to learn this, the MSc, that application of group theory. So group theory is a very, very important, and that is newer one for graduate student. So in all, this chapter is very useful, and it will be consist of maximum 13 to maximum 14 to 18 marks. This chapter may comprise maximum 14 to 18. Minimum it may be at least 4 marks. 4 marks matter where check questions, minimum 1 questions if you look at the old paper. So now, what is symmetry? So symmetry actually is nothing but term which is associated with natural beauty. Because any object is looking to be good. Whenever you are looking any object, so it is looking to be good. Why you should feel it is good? જો ગમે એવું ઓબ્જેક્ટ હોય એનું કારણ છે because it has symmetric pattern. Symmetry હોય તો જે ઓબ્જેક્ટ છે એ પ્રોપર જોવું તમને ગમે. We are seeing our body is bilateral symmetrical. Our right eye is mirror image of left eye. Our right hand is mirror image of left hand. Our right leg is mirror image of left leg. So in short, our body is bilateral symmetrical, and therefore it is found to be beautiful. It is looking good when it has symmetry. So symmetry, that is meaning is even plus dimension. સરખું dimension હોવું જોઈએ. Even plus dimension, similarity, you can say resemblance, beauty, whatever you can give. So this is we call symmetry. Symmetry is very useful in determining structure of the atom, especially in quantum mechanics, spectroscopy, and stereochemistry. I have already told that symmetry, application of symmetry is in spectroscopy, in stereochemistry, and even in quantum mechanics. So therefore, symmetry is very, very useful. So look at here, this is starfish, is looking good because it has symmetry. અમદાવાદ સાયન્સ સિટીમાં જે એકવા પાર્ક બનેલ છે જે એમાં પણ આ ટાઈપની ફિશ ત્યાં છે જોવા મળશે તમને જોજો. It is perfectly symmetrical. It is an example of symmetry.
and therefore object is looking good. This shape is also, this design is in symmetric pattern. You can look at this design from center and go outside. Or this is, you can visualize, it's a 3D image type. You can, this image is shown deeper and deeper, but symmetry is maintained throughout. Look at here, this is also example of symmetry. From middle, you can bisect it. So it is found to be in a symmetric way. From the middle, you can bisect molecules, so it will gives two equal parts. The structure with a, or shape with the two equal part here. You can put here in plan. Here. So right side and left side is mirror image. See, look at here. Here 3 steps. Here also 3 steps. Everything is symmetrical. Okay. This is symmetrical. This is symmetrical. And this is a natural example we have taken. So therefore, some part may not be considered. In short, symmetry is basically depends on symmetry element in it. કોઈ પણ object છે, it is found to be symmetric. એની પાછળનું region છે. What is region behind it? તો કે એની અંદર symmetry element આવેલા હોય. Any object which is found to be symmetric. So the region behind that symmetry is certain symmetry elements are present in it. એની અંદર અમુક symmetry elements આવેલા છે, and therefore this object is found to be symmetric one. A symmetric special object છે અથવા special element હશે, that is you can say symmetry element, અને એના કારણે જે object છે symmetry possess કરી શકે. So symmetry element, what is that symmetry element? So it may be axis, it may be plane, or it may be point. So a symmetry element is a geometrical entity about which symmetry operation is performed. Symmetry operation એટલે process કરવી, rotation આપવું, reflection કરવું. Okay, so that is called symmetry operation. So a symmetry element can be point of inversion I, જે આપણે વાત કરતા હતા, point of inversion I, axis, rotation axis, and plane, that is sigma plane, or it may be diagonal or vertical, whatever. So these are the main symmetry elements. A symmetry operation is a moment using particular symmetry element. કોઈ પણ એક symmetry element નો use કરી અને molecule માં moment આપવાની. So that is, you can say, symmetry operation. Symmetry operation is a moment of body such that after moment, condition is, what is that condition? When we called valid symmetry operation. So after that moment, after symmetry operation, if you are getting either same structure as before or equivalent structure, either same structure or equivalent structure મળે તમને, so then you can say this is valid symmetry operation. Otherwise, if you are not getting same structure or you are not getting equivalent structure, then that is not symmetry operation. This is not considered. So symmetry operation is nothing but it will give you valid structure. Valid no structure, એનો meaning એવો થાય કે H atom હોય, so H atom can change their position to other H atom. If H atom comes to position of Cl atom, then that is, we are not called valid symmetry operation. Valid no meaning છે H ની જગ્યાએ જ H જવો જોઈએ, કાર્બન ની જગ્યાએ જ કાર્બન જવો જોઈએ, Cl ની જગ્યાએ જ Cl shift થવો જોઈએ. એટલે એનો geometry કે shape જે છે એ change ન થવો જોઈએ. So that is called valid symmetry operation. અને જો આવું ન થતું હોય તો એને invalid process કહેવાય. એ process આપણે ન લઈ શકીએ. So that is called symmetry element. Element using which we are doing symmetry operations, so such element is called symmetry element. For example, see, this is water molecule.
One oxygen and 2 hydrogen are there. What you can do if you want to put 1 hydrogen into position of other? 1 hydrogen છે એને second ની જગ્યાએ તમારે મૂકવો છે. So what you can do? Rotation આપશો, reflection આપશો. This is a water molecule. It is a band shape molecule. So અહીંયા તમે એક axis image કરશો 180. So that's why it's a this axis, C2 axis. Clockwise rotation આપશો કે anti-clockwise, whatever way you can give the rotation. So H1 goes to position of H2 and H2 goes to position of H1. See. જો હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ જ હાઇડ્રોજન આવે છે એવું નથી થતું હાઇડ્રોજન આપણી બાજુ આવી જાય છે 90 ડિગ્રી આપણી બાજુ આવી જાય but 180 એ રોટેશન આપશો so here hydrogen goes to position of other hydrogen, so therefore it is called valid symmetry operation. Rotation. X180 રોટેશન આપવાનું about axis. તો આ જે axis જે છે જેના વડે રોટેશન આપો છો that axis is called symmetry operation or symmetry element? What we call it? Symmetry element. And a symmetry element કહેવાય and whatever process you perform which will give you original structure and this is resultant structure. So whatever process you perform, so that is you can say it is symmetry operation. આખી process છે એને તમારે symmetry operation કહેવાનું. Entire process is called symmetry operation. Okay. So by giving rotation, you are getting equivalent structure or same structure. You can say same structure. 1, 2 તો આપણે just understanding માટે આપેલ છે number. But here you are getting same structure. 1, 2 ની જગ્યાએ આવે છે 2, 1 ની જગ્યાએ. So therefore it is called valid symmetry operation, valid symmetry process. Original position 1 and 2 label કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે. Okay, 2 and 1. Equivalent structure. This is called equivalent structure. So it has axis is a symmetry element. Symmetry element is a axis about which you have done the rotation. Equivalent state no meaning શું છે? So what is equivalent state? So a state obtained by performing single action corresponding to symmetry element present in it. It may be axis, center, okay, or system in which the position of molecule is the same as the original state, but is named differently is called equivalent position. આપણે એકને 1 ને 2 નામ આપ્યું છે, બીજાને 2 ને 1 નેમ ખાલી જુદા આપ્યા છે સમજવા માટે. Actually hydrogen 1 ને hydrogen 2 ને જુદા નામ ન હોય. Both hydrogen are same. So this is you can say equivalent state. Equivalent atom કોને કહેવાય? One atom of an atom can be arranged on other atom. One atom of molecule can be arranged on the other atom by symmetric action, by rotation, by reflection, by point of inversion I. So it is, and if an equivalent structure is obtained, then such atoms are called equivalent atom. અહીંયા જો બંને હાઇડ્રોજન ઇક્વિવેલન્ટ છે વોટર મોલિક્યુલમાં. અહીંયા મોલિક્યુલ આવશે. See, both the hydrogen are equivalent. Why? So one atom can be arranged on another. એટલે કે H1 atom is arranged on H2. 1, 2 ની જગ્યાએ આવી જાય છે.
one atoms arrange on another atoms of a molecule by symmetric action, એટલે કે rotation આપ્યું છે આપણે. And if an equivalent structure is found, here both the structure are same, so equivalent. So if an equivalent structure is found, then such atom are called equivalent atom. So here you can see here both the hydrogen are equivalent. In H2O, both the hydrogen are equivalent. આ કેસમાં જો is there we can take this process, yes or no? એક તો આપણે C2 axis લીધી કે that C2 axis is in the plane, this C2 axis જે vertical type લીધી છે. So 1 2 ની જગ્યાએ જાય છે, 2 1 ની જગ્યાએ. Second rotation આપણે અહીંયા આપી શકીએ 180 horizontal axis પર. So it is not possible. Why it is not possible? Because the reason is સાચું possible નથી, but કેમ? Equivalent structure મળતું નથી. Look at here. અહીંયા બે hydrogen below the plane છે. In product it is above the plane, so you are not getting equivalent structure. So condition is here is it is required to have a equivalent structure. This is different position. બરાબર, અલગ સ્થિતિ છે, different position. So different state, a state is called different state if the state of any action performed on a molecule is quite different from the original state. State obtained by performing any action which is different than the original, then that is you can say it's a different state. You can easily identify even without labeling. કદાચ મેં 1 ને 2 નંબર ન આપ્યા હોત તો પણ you can easily say identify it. Look at here. H1, H2 and H3 atoms in a given molecule are equivalent check and non-equivalent. Are H1, H2 and H3 are equivalent in this molecule? Yes ke no? No. No, very good. Cam, because ક્લોરીન એટમ થી બધાનું ડિસ્ટન્સ જુદું જુદું છે. of course this is distance is judo. This is you have told in a sense of spectroscopy. એટલે ત્રણ સિગ્નલ મળે આ મોલેક્યુલ ના, બરોબર છે, ગુડ. બરોબર, ત્રણ એટમ નું એન્વાયરમેન્ટ ડિફરન્ટ છે. that is the one of the region. Second region in point of view in symmetry you can say you can do symmetry operation. Either you can give rotation or you can give reflection. So H2 H1 ની જગ્યાએ નહીં આવી શકે because you are getting different structure, because here Cl is there. So if you give the rotation, then definitely H2 is goes to position of H1, but H3 take the position of Cl. So you cannot take this because Cl and H are different. Actually Cl is on left hand side. Now after giving rotation Cl goes to right hand side. એટલે original structure ને equivalent structure મળતું નથી. So therefore we cannot take this type of symmetry operation. Second, you cannot also give rotation to this horizontal axis. Again same problem is comes. CLH ની જગ્યાએ જાય છે, HCl ની જગ્યાએ. You cannot do reflection. Otherwise same problem is there. Cl reflect to position of H3. So in all case, because of presence of one Cl, you are not getting equivalent structure, and therefore it is you cannot take as a valid symmetry operation. બધા atoms already same હોય, ચારે ચાર હાઇડ્રોજન, તો કોઈ ક્વેશ્ચન હતો જ નહીં. But here because of entry of one Cl, all these three hydrogens are found to be different. So they are non-equivalent. But see, before going to learn this symmetry, it is very important to know about shape of molecule. Shape is very, very important.
And again, so here see you are doing preparation of dual chapter. One is symmetry and second one is VSEPR and group theory. Sorry, VSEPR and hybridization, valence shell electron pair theory. એનો use કરી અને you can determine the shape of the molecule. So how to find out the shape? Because symmetry depends on shape. It is not depends on chemical properties or structure, whatever. Shape કેવો છે, see, that is very, very important. Entire symmetry is based on this shape. And therefore, what you can do, how to predict hybridization or how to predict shape. So first we understand it. This is one of the formula to predict hybridization. Number of hybrid orbital equal to number of outermost orbital on central atom plus number of monovalent atoms plus or minus charge divided by 2. This is a shape of different molecule with the different hybridization. sp hybridization છે એનો meaning તમારી પાસે બે પેર હશે. In a molecule it has only two pair. બરાબર, પછી એ બંને પેર છે લિનિયર બોન્ડેડ પણ હોઈ શકે અને લોન પેર પણ, એક લોન પેર ને એક બોન્ડ પેર પણ હોઈ શકે, but at least two pair is there, so it is called linear shape with sp hybridization and expected angle is 180 and angle 180 હોય એટલે its shape is to be linear. This is expected shape. બે જો ઓર્બિટલ હોય, ત્રણ ઓર્બિટલ આવે તો એ કેસમાં જનરલી બે ઓર્બિટલ હોય એટલે આપણે બંને બોન્ડિંગ જ લેતા હોય છે. 3 orbitals હોય તો hybridization માં 3 orbital જોઈએ, 1s and 2p, that is called sp2. એ કેસમાં બે પોસિબિલિટી રહેશે, ત્રણે ત્રણ બોન્ડિંગ પેર હોય અને 0 લોન પેર હોય તો નોર્મલ શેપ આવે, that is called trigonal planar. But at least one નોન બોન્ડિંગ પેર હોય એક ઓછામાં ઓછી એક, અને બે બોન્ડિંગ પેર હોય તો એ કેસમાં શેપ એનો બેન્ડ શેપ આવે. આ ટાઈપની ત્રણ પોઝિશન છે. અહીંયા બે બોન્ડિંગ ઓર્બિટર હોય and here one is lone pair. તો જ્યારે તમે એકચ્યુઅલ શેપ ડિસાઇડ કરો ત્યારે આ લોન પેરને કન્સિડર કરવાની ન હોય, એટલે આ શેપ જોશો તો આ ટાઈપનો વી શેપ આવશે ઓર યુ કેન સે બેન્ડ શેપ. આ બે પોસિબિલિટી રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, see, if you having group element, or sorry, a p block element from starting from 13, 15, 16, 17 and 18. These are the p block element. Boron, aluminium, gallium, indium are comes in 13 group, which having how many electron in outermost shell? 13 group element છે તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 3, બરોબર ને? It has 3 electron. 12th group થી સ્ટાર્ટ થશે. p orbital છે ટોટલ 6 આવશે, એટલે 11th એટલે first and second group are s block and now 13 onwards it's a p block. So carbon, silicon, germanium, tin અને lead. 14 ગ્રુપમાં કેટલા એલિમેન્ટ હશે? કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે આઉટરમોસ્ટ શેલમાં? 4. Yes. Carbon, silicon, germanium, tin and lead. It has 4 electron. Good. આ ઇલેક્ટ્રોન સમજાઈ જાય, એલિમેન્ટ યાદ રહી જશે કયા ગ્રુપના છે, તો પેલું ફોર્મ્યુલા પણ યુઝ કરવાની જરૂર નથી. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ. It has 5 electron. 16 group: oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. 6 electron.
It has 8 electrons. Now see, you want 3 bond pair and 3 single bond. તમારે જો સિંગલ બોન્ડ 3 બનાવવા છે, સી sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન નો મીનિંગ શું છે? sp2 નો sp2 મીન્સ 3 પેર. 3 પેર હશે એટલે એક s ઓર્બિટલ અને 2 p ઓર્બિટલ. પછી એ 3 પેર માં યા 3 પેર હશે, બરોબર, sp2 માં. હવે 3 પેર જે છે એમાંથી 2 બોન્ડ પેર પણ હોઈ શકે અને એક લોન પેર, અથવા તો 3 બોન્ડ પેર હોઈ શકે. સમજી લો ફર્સ્ટ કેસમાં આપણે એવું લઈએ કે 3 બોન્ડ પેર છે, 3 બોન્ડ બને છે અને ઓલ 3 આર ધી બોન્ડ પેર. લોન પેર ઇઝ 0. So suppose I take central atom from 13 group boron. તો એના આઉટરમોસ્ટ શેલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 3 ઇલેક્ટ્રોન. હા, 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો 3 ઇલેક્ટ્રોન વપરાઈ જવા જોઈએ. તો આની સાથે મોનોવેલેન્ટ એટમ ચૂઝ કરવાનો. મોનોવેલેન્ટ એટમ એક બોન્ડ બનાવે. આપણે 3 ઇલેક્ટ્રોન માટે 3 બોન્ડ બનાવવો હોય તો મોનોવેલેન્ટ એટમ અથવા તો હેલોજન્સ કોઈ પણ, આ બધા મોનોવેલેન્ટ છે. ડાયવેલેન્ટ કોણ છે? ઓક્સિજન, સલ્ફર અને ટ્રાઇવેલેન્ટમાં નાઇટ્રોજન આવે કે જે ટ્રિપલ બોન્ડ બનાવે. તો અહીંયા તમે Cl કે Bf કેવા કોઈ પણ એટમ લઈ શકો. એટલે હું 3f લઉં તો 3 ઇલેક્ટ્રોન વપરાઈ જશે કે નહીં? Bf3. બોરોન પાસે જે 3 ઇલેક્ટ્રોન હતા, આ બોરોનનો ઇલેક્ટ્રોન છે, આ ફ્લોરિનનો. આ એક બોન્ડ બનશે આ રીતે. હા, બરોબર, 3 ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થઈ જશે. ગુડ. એટલે લોન પેર 0 થઈ ગઈ, બધી જ બોન્ડ પેર છે. એટલે એનો એક્સપેક્ટેડ શેપ આવે એ શેપ આવે. સપોઝ હું તમને એવું કહું કે આઈ વોન્ટ ટ્રાઇગોનલ પ્લેનર શેપ, અને ટ્રાઇગોનલ પ્લેનર શેપ કહેવાય, with sp2 hybridization. Suppose I say that I want trigonal planar shape with 2 single bond and 1 double bond. બધા ઇલેક્ટ્રોન વપરાઈ જવા જોઈએ, 2 ડબલ બોન્ડ અને એક સિંગલ બોન્ડ બનવો જોઈએ. તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જોશે? કેટલા ઇલેક્ટ્રોન વાળો સેન્ટર એટમ લેવાય? અહીંયા 3 સિંગલ બોન્ડ હતા એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોન બોરોનના યુઝ થતા હતા. હવે હું એવું કહું છું કે એક ડબલ બોન્ડ અને 2 સિંગલ બોન્ડ બને એવું મારે ચૂઝ કરવું છે. એક્ઝામ્પલ, તો ડબલ બોન્ડમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ ડબલ બોન્ડ બનાવવા? 4. 4. બરોબર ને? ડબલ બોન્ડમાં 4, એમાંથી પર્ટિક્યુલર એટમના કેટલા જોઈએ? 4 તો ટોટલ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન હોય. અહીંયા બોરોનના કેટલા વપરાણા? સિંગલ બોન્ડમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ, એમાંથી બોરોનના કેટલા વપરાણા? 1. 1. તો એ રીતે ડબલ બોન્ડમાં સેન્ટ્રલ એટમના કેટલા વપરાશે? 4 સાચું, બટ સેન્ટ્રલ એટમના કેટલા વપરાશે? ડોનેટ કરશે ને સર? ડોનેટ ના કરે, કોવેલેન્ટ બોન્ડ બને એટલે શેરિંગ કરે, ભાગીદારીમાં હોય. એક તો ઇલેક્ટ્રોન ડબલ બોન્ડ એના ડબલ બોન્ડ હોય તો એના 2 વપરાય એના અને 2 દાન વપરાય. કરે તો નહીં થાય. હા, તો એના 2 ડોનેટ નથી વપરાશે. કરવાનું. ડોનેશન એટલે શેરિંગમાં, એટલે ડબલ બોન્ડના 2 વપરાશે ઇલેક્ટ્રોન અને 2 સિંગલ બોન્ડ. મારે Yes. એક ડબલ બોન્ડ બનાવવો છે અને 2 સિંગલ બોન્ડ. તો ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન વપરાશે આવું પૂછવું તમને? ટોટલ 8 ટોટલ. ટોટલ નહીં, એટલે સેન્ટ્રલ એટમના કેટલા? અહીંયા વચ્ચે લખો ને એને સેન્ટ્રલ એટમ કહેવાય. આપણે હાઇબ્રિડાઇઝેશન નક્કી કરીએ એટલે સેન્ટ્રલ એટમના જ ઇલેક્ટ્રોન ગણવાના. આ સેન્ટ્રલ એટમ છે બધાય, 13 to 18 ગ્રુપ. સેન્ટ્રલ એટમના કેટલા વપરાય એમ કહું છું ભાગીદારીમાં? આગળના કેસમાં બોરોન પાસે 3 હતા, ત્રીજા ગ્રુપમાં હતું, 3 વપરાય. 4 વપરાશે, બરોબર ને? એક સિંગલ બોન્ડમાં અને 2 ડબલ બોન્ડમાં 4 વપરાશે. અને એટલે બધા જ ઇલેક્ટ્રોન વપરાઈ જવા જોઈએ અને શેપ આવો મળવો જોઈએ, ટ્રાઇગોનલ પ્લેનર. તો સેન્ટ્રલ એટમ કયા ગ્રુપનો મૂકવું? તમને ક્વેશ્ચન એ પૂછું છું. મને કે આ સ્ટ્રક્ચર છે 14 ગ્રુપ. 14 ગ્રુપ આવશે, કારણ કે 14 ગ્રુપમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન આવે આઉટરમોસ્ટ શેલમાં. તો અહીંયા જે છે જો 3 બોન્ડ પેર બને છે. પછી એ સિંગલ ડબલ બોન્ડ એક બોન્ડ પેર જ છે, બટ ઇટ ઇઝ ડબલ બોન્ડ. સો મારે 14 ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સ કોઈ પણ લેવું પડે.
So again, hybridization on carbon is sp2 because it has 3 bond pair and 0 lone pair. Suppose મારે ત્રણે ત્રણ ડબલ બોન્ડ બનાવવા છે, ચાલો તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ? સેન્ટ્રલ એટમ કયા ગ્રુપનું લો? I want a trigonal 16. planar shape 16. with 16 group. I want trigonal planar shape with cold R double bond. So there are 6 electrons here. 16 group no center atom લેવાનું SO3. Again hybridization is sp2. Okay, suppose I want two double bond and one single bond. 2 double bond and 1 single bond. 5. Yes, good. It's a 5th group. Two double bond, one single bond. So અહીંયા પણ 3 bond બને છે એટલે shape is trigonal. Planar hybridization is sp2 in all this case. And all are the example of compound which having 3 bond pair and 0 lone pair. So shape is trigonal planar. So this is clear, I think. This part is clear. Okay, whenever you are having 3 bond pair and 0 lone pair, the shape is trigonal planar. અહીંયા પણ એ વસ્તુ possible થશે. જો અહીંયા shape SO3 નો shape છે trigonal planar. અહીંયા પણ એ જ થશે. આ ફોર્મ્યુલાથી જો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો અને આન્સર 2 આવે તો sp hybridization, આન્સર 3 આવે તો sp2, આન્સર 4 આવે તો sp3, આન્સર 5 આવે તો sp3d. Number of outermost orbital, suppose મારે જે છે કેલ્ક્યુલેશન BF3 માટે કરવું છે તો આન્સર 3 આવવો જોઈએ, તમને ખબર છે હવે BF3 માટે. So boron 13 ગ્રુપમાં આવે છે એટલે અહીંયા તમારે 3 લેવા પડશે outermost orbital અથવા ઇલેક્ટ્રોન. નંબર ઓફ મોનોવેલેન્ટ એટમ એટલે 3 ફ્લોરિન છે જે એક સંયોજકતાવાળા મોનોવેલેન્ટ એટમ, એ 3 છે. ચાર્જ નથી એટલે 0. So 3 plus 3 it's 6 divided by 2, answer become 3. 3 means 1s and 2p orbital. બટ અહીં એક ધ્યાન રાખજો, પોઝિટિવ ચાર્જ મેં પ્લસ ઓર માઇનસ સાઇન લખી છે ચાર્જ માટે, એનો મિનિંગ થાય પોઝિટિવ ચાર્જ જે છે એ રિમૂવ કરવાનો હોય તો અને નેગેટિવ ચાર્જ હોય તો એને એડ કરવાનો. તમે SO2 માટે પણ ગણતરી કરી શકો. SO2 હાઇબ્રિડેશન ગણવું હોય તો 6 પ્લસ મોનોવેલેન્ટ એટમ નથી, બધા ડાયવેલેન્ટ છે, 0 પ્લસ ચાર્જ પણ નથી, મોનોવેલેન્ટ એટમ પણ નથી અને ચાર્જ પણ નથી. ડિવાઇડ બાય 2 કરશો so answer become 3. હવે બેન્ડ શેપ ક્યારે આવે આ સમજી લેખાશ. See, in order to getting band shape, when you are getting band shape, see, this is very important. Chalo, what is condition for band shape? So in order to getting see band shape, you can have a out of 3 pairs. See, hybridization sp2 જશે, expected shape પણ trigonal planar જ હશે. બટ આ જે 3 પોઝિશન છે એમાં 2 પોઝિશન પર બોન્ડ પેર હશે and third position પર અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પેર હશે, લોન પેર. એટલે 2 બોન્ડ પેર હશે, 2 બોન્ડ પેર and 1 lone pair. તો આ કેસમાં એક્સપેક્ટેડ શેપ આવો છે બટ એકચ્યુઅલ શેપમાં ફક્ત આટલું જ કન્સિડર કરવાનું. So it is called V shape.
or it may be band shape. જે આગળ H2 ના કેસમાં જોયો હતો. બટ અહીંયા હાઇબ્રિડાઇઝેશન H2 ના કેસમાં sp2 નહોતું. એટલે મારે ચાલો બે બોન્ડ પેર બનાવી છે ને એક લોન પેર, કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડશે? સેન્ટ્રલ એટમના ઇલેક્ટ્રોન. બે બોન્ડ પેર છે, સિંગલ બોન્ડ બનાવે છે બંને, અને એક લોન પેર બાકી રહેવી જોઈએ. 4 ઇલેક્ટ્રોન. વેરી ગુડ. H2 બનશે 4. આ સેન્ટ્રલ એટમ છે, બે ઇલેક્ટ્રોન બાકી રાખવાના, એટલે એક લોન પેર બાકી રાખવાની. બે સિંગલ બોન્ડ બનવા જોઈએ, એટલે એક એક ઇલેક્ટ્રોન વપરાય. તો 4 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડશે. 4 ઇલેક્ટ્રોન એટલે સેન્ટ્રલ એટમ કયા ગ્રુપનો લેશો? 14th. 14. 14માં ગ્રુપનો એટમ એટલે CCl2, જો કાર્બિન, એક લોન પેર અને બે બોન્ડ પેર. આનો શેપ આવો આવે. હવે જો એકચ્યુઅલ શેપ નક્કી કરો એટલે આને જ ધ્યાનમાં લેવાનું. સો ઇટ્સ અ બેન્ડ શેપ. હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને લોન પેર બોન્ડ પેર ને કોઈ લેવા દેવા નથી. હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન ટોટલ પેર. ઇફ ટોટલ પેર રિમેન્સ સેમ ધેન હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઇઝ સેમ. ટોટલ પેર 2 આવે છે તો હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp2 જ આવે. પછી બંને બોન્ડ પેર 3 આવે તો હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp2 જ હોય. પછી બંને બોન્ડ પેર હોય અથવા તો એક લોન પેર, વન બોન્ડ પેર, ટુ બોન્ડ પેર આર ધેર, વોટ એવર ઇઝ ધેર, એને કોઈ લેવા દેવા નથી. ચાલો મારે એક ડબલ બોન્ડ, એક સિંગલ બોન્ડ અને એક લોન પેર. સેન્ટ્રલ એટમ છે એક ડબલ બોન્ડ બનાવશે, એક સિંગલ બોન્ડ અને એક લોન પેર બાકી રહેશે. આવું સ્ટ્રક્ચર કયું આવશે? સેન્ટ્રલ એટમ કયા ગ્રુપનો લેશો? 15. એક ડબલ બોન્ડ, એક સિંગલ બોન્ડ. વેરી ગુડ. 5 ઇલેક્ટ્રોન થશે, એક લોન પેર. NOCl આનો એક્ઝામ્પલ થશે. નાઇટ્રોજન 15 ગ્રુપ એલિમેન્ટ છે એટલે એના આઉટરમોસ્ટ શેલમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય. 5 માંથી એક લોન પેર બાકી રહેશે, બે બોન્ડ પેર વપરાઈ જશે, એક ડબલ બોન્ડથી અને એક સિંગલ બોન્ડથી. એટલે આ રીતે 3 ઇલેક્ટ્રોન વપરાઈ જશે. અને એકચ્યુઅલ શેપની વાત કરશો સો ઇટ્સ અ બેન્ડ શેપ, or it is you can say V shape. ચલો SO2 માં કેવો શેપ આવે? હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું આવે આ રૂલ્સ પ્રમાણે? sp2. sp2 જ આવે. કેટલા, કેવી રીતે બોન્ડ બનશે? પ્લેન ટ્રાયેંગલ હશે ને સર? પ્લેન એક્સપેક્ટેડ ટ્રાયેંગલ હશે. પ્લેન ટ્રાયેંગલ, બટ કેટલા ડબલ બોન્ડ હશે, કેટલા સિંગલ બોન્ડ હશે, કેટલી લોન પેર, એવું પૂછ્યું. ઓકે સર. એ ડબલ બોન્ડ ને એક લોન પેર. હા. બે સલ્ફર, ડબલ બોન્ડ, એક લોન પેર. સલ્ફર કયા ગ્રુપમાં આવે? 16માં એટલે એની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો લખી દેવાના આ રીતે. કેટલા ઓક્સિજન છે? 2 ને, એટલે 2 ઓક્સિજન આ રીતે ડબલ બોન્ડ થી ઓક્સિજન સાથે બતાવવાના. આમ ડબલ બોન્ડમાં 1 2. કેટલા બાકી રહ્યા? એક લોન પેર. એટલે આ રીતે 1 લોન પેર, 2 બોન્ડ પેર. એનો શેપ V શેપ આવશે જો, અથવા બેન્ડ શેપ. ઇટ ઇઝ sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન. ગુડ. તમે પેલી ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે ગણશો H બરાબર, તો પણ અહીંયા સલ્ફર છે એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન લખવાના, પ્લસ મોનોવેલેન્ટ એટમ નથી એટલે 0, પ્લસ ચાર્જ નથી એટલે 0, ડિવાઈડ બાય 2 એટલે આન્સર આવશે 3 જ. આ કેસમાં ગણતરી કરો. CCl2 માં કાર્બન છે એટલે 4 ઇલેક્ટ્રોન, બે મોનોવેલેન્ટ એટમ છે અહીંયા Cl, ચાર્જ નથી, ડિવાઈડ બાય 2 એટલે અગેન આન્સર 3. બધા કેસમાં આન્સર 3 જ આવશે. એક ચાર્જ વાળો પણ એક્ઝામ્પલ આપું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે તમને. સપોઝ હું તમને એમ પૂછું CO2 - 2 માં હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું હશે? CO2 - 2 માં કાર્બન કયા ગ્રુપમાં આવે? 14.
એટલે 14. 4 14 એટલે એની પાસે એક તો 4 ઇલેક્ટ્રોન હશે. એના ઉપર ચાર્જ કેટલો છે? -2 હવે જો નેગેટિવ ચાર્જ છે એટલે એને તમારે એડ કરવો પડે, અને પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો રિમૂવ કરવાના ઇલેક્ટ્રોન. હવે -2 ચાર્જ છે તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન એડ કરી દેવાના? 2. 2 એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન જેવું થઈ ગયું. એમાંથી ઓક્સિજન 2 છે જુઓ, એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન સાથે આમ વપરાઈ જાય, એટલે 2 ડબલ બોન્ડ બનશે, એટલે 2 બોન્ડ પેર અને 1 લોન પેર CO2. અથવા આમ ના લખવું તો આમ પણ લખી શકાય કે એના ઉપર જો -2 ચાર્જ છે CO2 પાસે, 2 બોન્ડ પેર અને 1 લોન પેર, બરોબર. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ વી શેપ. આપણે અહીં એકચ્યુઅલ શેપ નક્કી કરીએ ત્યારે લોન પેર ધ્યાનમાં લેતા નથી. So it is V shape. Actual shape expected trigonal planar હતો, but actual shape is V shape. સર -2 ઓક્સિજન માં એડ કરવાના? ચાર્જ હંમેશા જે ટર્મિનલ એટમ હોય એના ઉપર, એ પછી આને જ્યારે તમારે માઇનસ ચાર્જ વાળું સ્ટ્રક્ચર દોરવું હોય તો આ રીતે દોરવાનું. યુનિફોર્મલી બંને ઓક્સિજન પર ચાર્જને શેર કરી દેવાનો, એટલે આ રીતે થઈ જાય. બંને ઓક્સિજન પર એક યુનિટ નેગેટિવ ચાર્જ રહેશે. એકચ્યુઅલ સ્ટ્રક્ચર એ આવું આવે, આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આવે. અહીંયા સિંગલ બોન્ડ આવે, અહીંયા પણ સિંગલ બોન્ડ આવે. આમ આ તમે ન્યુટ્રલ મોલિક્યુલ એટલા માટે લખ્યો કે તમને સમજાય. હવે જોઈ લો, આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આવે. કાર્બન પાસે જો ચાર્જ નથી એટલે કાર્બન ન્યુટ્રલ, એટલે 4 જ ઇલેક્ટ્રોન છે, 1 લોન પેર અને 2 સિંગલ બોન્ડ, અને બંને ઓક્સિજન પાસે એક નેગેટિવ ચાર્જ. પણ સમજાય એટલે આપણે ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન ભેગા કરી દેવાના, બરોબર. -2 ચાર્જ આ બંને એટમ વચ્ચે ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલ રહે. ખ્યાલ આવી ગયો? યસ. પેલા સૂત્રથી ગણશો તો એ જ આવશે. જો H બરાબર કાર્બન માટે 4 લેવાના, મોનોવેલેન્ટ એટમ નથી. અહીંયા -2 ચાર્જ છે, એડ કરવાનો કે રિમૂવ કરવાનો? અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ લખ્યું હતું તો એડ કરવાનો. એડ કરવાનો, નેગેટિવ ચાર્જ એડ કરવાનો. સો +2 ડિવાઈડ બાય 2 કેટલો આન્સર આવે છે? 6 3 ચાર્જ સર હંમેશા મોનોવેલેન્ટ એટમ હા મોનોવેલેન્ટ એટમ એક સંયોજકતા વાળા, જેની આઉટર મોસ્ટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય. હાઇડ્રોજનનું ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન કયું છે? 1:1. હાઇડ્રોજન કેટલા બોન્ડ બનાવી શકે મેક્સિમમ? 1 હાઇડ્રોજનની વેલેન્સી કેટલી છે એવું પૂછે તો 1 કયો ને, એટલે મોનોવેલેન્ટ કહેવાય. પછી હેલોજન બધા કયા ગ્રુપમાં આવે? 70 17માં. એટલે એની આઉટર મોસ્ટ શેલમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. આને ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા 7 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરે કે એક મેળવી લઈએ, બરોબર, ભાગીદારી કરીને. એટલે આને 1 ની જરૂર છે, એટલે આ પણ સિંગલ બોન્ડ બનાવશે. સિંગલ બોન્ડ બનાવે એને મોનોવેલેન્ટ કહેવાય. આ ન સમજાય તો એને હેલોજન ને હાઇડ્રોજન યાદ રાખવાના, આ સિવાયનો કોઈ છે જ નહીં મોનોવેલેન્ટ એટમ. ઓક્સિજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 70 વાળા 17 વાળા, અને હાઇડ્રોજન એટલા યાદ રાખવાના. તો એને ઓક્સિજન બી પાસે મોનોવેલેન્ટ કહેવાય. હા 17 મોનોવેલેન્ટ જ છે ને. એક બોન્ડ બનાવે, સિંગલ બોન્ડ બનાવે એટલે મોનોવેલેન્ટ. ડબલ બોન્ડ બનાવે તો એને ડાયવેલેન્ટ કહેવાય. આ ઓક્સિજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 6 ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા કેટલા ખૂટે છે? 2 તો ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડ બનાવશે, એટલે ઓક્સિજનને કેવો એટમ કહેવાય? ડાયવેલેન્ટ. નાઇટ્રોજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 5 ભાઈ ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા કેટલા ખૂટે છે? 3 3. તો 3 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ટ્રિપલ બોન્ડ બનાવશે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાયવેલેન્ટ. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન બંને ના ગણાય, ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, બરોબર, આ રીતે. સો therefore we have written this monovalent. આપણે તો મોનોવેલેન્ટ જ કન્સિડર કરવાના ત્યાં હાઇબ્રિડાઇઝેશનમાં, સૂત્રમાં મોનોવેલેન્ટ કન્સિડર કરવાના છે એટલા માટે.
ચાલો પછી સેકન્ડ કેસ જે છે એ બેન્ડ શેપ આપણે જોવાઈ ગયો. નાઉ sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન હોય તો બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન 4 અને લોન પેર 0. બોન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન 4 and lone pair 0. એક એક્ઝામ્પલ આપો હવે તમે જાતે જ આપશો મને. હવે મારે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન મિથેન કન્સિડર કરવું છે એટલે 4 પેર જોશે. કેટલી પેર જોશે? 4 ઇલેક્ટ્રોન પેર જોશે. 4 ઇલેક્ટ્રોન પેર હોય તો એ કેસમાં મિથેન આવે ને સર એક્ઝામ્પલ. હા 4 સિંગલ બોન્ડ H4 જોતા હોય તો 4 સિંગલ બોન્ડ જોતા હોય તો 14 ગ્રુપનો એલિમેન્ટ લેવાનો. 14 ગ્રુપના એલિમેન્ટમાં આઉટરમોસ્ટ સેલમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હશે ને 4 વપરાઈ જશે. આઉટરમોસ્ટ શેલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 4 અને 4 ઇલેક્ટ્રોન વપરાઈ જશે. બરોબર ને? ઓલ 4 ઇલેક્ટ્રોન આર યુઝડ અપ. હાઇડ્રોજન મોનોવેલેન્ટ છે એટલે સિંગલ બોન્ડ બનાવશે. મોનોવેલેન્ટ એટલે સિંગલ બોન્ડ બનાવે. So it's a tetrahedral geometry. ટેટ્રાહેડ્રલમાં આ બોન્ડ એંગલ વધારે હશે કે આ એ કે બી? બોન્ડ એંગલ કયો વધારે હોય? બી. બી કેટલી ડિગ્રી હશે? આગળ બોન્ડ એંગલ 120 ટ્રાયગોનલ પ્લેનરમાં 120 નો હતો. નહીં, ટ્રાયગોનલ પ્લેનરમાં 120 નો હતો. આ ખૂણો 120 ના હતા બધા. સોરી સર 109 હશે ને સર એ. આ બી વધારે હશે 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ. એ ઓછો હશે. સેમ જ હશે. આ બેક સાઈડ બધા એંગલ સેમ હશે. આ તો આપણે સ્ટ્રક્ચર જોવામાં આ રીતે આ સ્ટ્રક્ચર ને આને એચ આ એચ ને ઉપરની સાઈડ લખીએ તો આ ઓટોમેટિક નીચે આવશે. બધા એંગલ સેમ જ હોય. ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે. ચાલો CCl4 પણ આવું છે. હવે હું તમને એવું પૂછું છું કે આઈ વોન્ટ 2 ડબલ બોન્ડ એન્ડ 2 સિંગલ બોન્ડ. 4 બોન્ડ બનાવવા છે. 4 બોન્ડ પેર. લોન પેર 4 એન્ડ લોન પેર 0. 4 બોન્ડ બનાવવા છે ચારો માટે અને એમાંથી બે ડબલ બોન્ડ અને 2 સિંગલ બોન્ડ. એક્ઝામ્પલ આપો. બે ડબલ બોન્ડ બનાવે છે અને 2 સિંગલ બોન્ડ. કયા ગ્રુપનો સેન્ટ્રલ એટમ લો? SO4 -2 ચાલે સર? ચાલે. SO4 -2 ચાલે. 2 ડબલ બોન્ડ એટલે મારે 2 ડબલ બોન્ડમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન એ જોશે ને 2 સિંગલ બોન્ડ એટલે 2 બીજા 6 જોશે. ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. SOCl2. ના એ તમે SO4 -2 પેલા જોઈ લઈએ. જો SO4 -2 સલ્ફર પાસે જો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા. પણ આ મારે જે જોઈએ ને એવો એક્ઝામ્પલ ના થયો કે ભાઈ આમ તો તમે તો કન્સિડર 16મા ગ્રુપનું જોઈએ ને 6 એટલે. ના કન્સિડર કરશો તો એક્ઝામ્પલ થઈ જ ગયો છે. જો તમે અહીંયા ડબલ બોન્ડ થી એક ઓક્સિજન લખશો, બીજો ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડ થી લખશો. આ 6 ને 2 -2 ચાર્જ છે એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન બીજા લઈ લેશો એટલે ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે. બરોબર. એટલે આ રીતે સ્ટ્રક્ચર આવશે. બટ જ્યારે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરશો ત્યારે ચાર્જ તો ઓક્સિજન પર રહેવાનો એટલે 2 ડબલ બોન્ડ આ રીતે આવશે અને એક ઓક્સિજન પાસે આ રીતે સિંગલ બોન્ડ હશે અને ચાર્જ અહીં રહેશે. ઓફકોર્સ આ એક્ઝામ્પલ સાચો જ છે. મેં જે કીધું એ પ્રમાણે 2 સિંગલ બોન્ડ 2 ડબલ બોન્ડ. બટ આ ચાર્જ આ ઓક્સિજન પર ન રહે. આ ચાર્જ સતત ફરતો રહે એટલે ઘડીક પછી અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવે ને અહીંયા આવે. આ ચારેય ઓક્સિજન પર ચાર્જ એકચ્યુઅલી એકસરખી રીતે વહેંચાયેલો હોય. ચાર્જ હંમેશા ચારેય ઓક્સિજન વચ્ચે એકસરખી રીતે વહેંચાયેલો હોય તો આપણી પાસે ટોટલ ચાર્જ હતો -2. એના સરખા ભાગ કરશો તો દરેક પાસે કેટલો ચાર્જ આવે? -1/2. આ રીતે
It's uniform distributed. Structure તો સેમ જ હોય ને. Through resonance charge is distributed in all the atoms. મારે ન્યુટ્રલ એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે ચાર્જ વગરના અને બે ડબલ બોન્ડ બનવા જોઈએ અને બે સિંગલ બોન્ડ. તો 16 ગ્રુપનો એટમ્સ ગુડ. એક્ઝામ્પલ આપો. SOCl2 બોલ્યા હતા ને ગુડ. SOCl2 ગુડ. SO2Cl2. જો સલ્ફર પાસે 6 ઇલેક્ટ્રોન હશે એમાંથી જો બે વપરાઈ ગયા, બે અહીંયા વપરાઈ ગયા અને બે સિંગલ બોન્ડ બીજા બે વપરાઈ ગયા સિંગલ બોન્ડમાં. કેટલા બોન્ડ બન્યા ટોટલ? બે ડબલ બોન્ડ અને બે સિંગલ બોન્ડ એટલે 4 બોન્ડ બને છે ને. બધા ઇલેક્ટ્રોન વપરાઈ ગયા એટલે હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp3. બંને કેસમાં તમે આ સૂત્રથી ગણશો તો પણ આન્સર એ જ આવશે. સલ્ફર માટે 6 લેશો, મોનોવેલેન્ટ એટમ 0, ચાર્જ -2 છે એટલે એને એડ કરવાના 8/2 એટલે 4 આન્સર આવશે એટલે sp3. આમાં પણ જો તમે ગણતરી કરશો તો ખ્યાલ આવશે H is equal to સલ્ફર પાસે 6 વત્તા 2 મોનોવેલેન્ટ ક્લોરીન, ચાર્જ નથી, /2, so it is again 4. ખ્યાલ આવી ગયો એક્ઝામ્પલમાં દરેકને? હા સર. ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ કેમ આવે છે? બીકોઝ લોન પેર ઇઝ 0. લોન પેર નથી એટલે ટેટ્રાહેડ્રલ આવે છે. સપોઝ એક લોન પેર હોય તો શું થાય? સપોઝ તમારી પાસે 3 બોન્ડ પેર છે એન્ડ 1 લોન પેર, તો એક્સપેક્ટેડ શેપ તો ટેટ્રાહેડ્રલ જ હોય, બટ એકચ્યુઅલ શેપ કેવો આવે? એકચ્યુઅલ શેપ આને કહેવાય ટ્રાઇગોનલ. કેવો શેપ કહેવાય? ટ્રાઇગોનલ પિરામિડલ. એમોનિયા NH3. ચાલો, નાઇટ્રોજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? નાઇટ્રોજન પાસે 5. એમાંથી કેટલા વપરાઈ ગયા? હાઇડ્રોજન સાથે કેટલા વપરાઈ 3. ગયા? તો કેટલા બાકી રહ્યા? કેટલા બાકી છે? 1 લોન પેર બાકી રહેશે. 1 લોન પેર અને 3 બોન્ડ પેર. ગુડ. એટલે હાઇબ્રિડ 4 પેર છે ટોટલ. જુઓ, ટોટલ 4 પેર છે. 3 + 1 4 પેર છે. સો હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp3 જ આવશે, બટ એનો શેપ કેવો આવશે? આ લોન પેર ને ધ્યાનમાં ન લઈ તો ટ્રાઇગોનલ પિરામિડલ. બરોબર ને? ટ્રાઇગોનલ પિરામિડ. આ એકચ્યુઅલી એક ફ્રન્ટ સાઈડ H2O હશે. માં sp3 આવશે. H2O માં sp3 આવશે ને? આ H2O માં હાઇબ્રિડેશન sp3 છે, પણ એ આના પછીનો કેસ લઈશ, કારણ કે મેં પહેલો કેસ એવો લીધો કે જેમાં બોન્ડિંગ પેર અને લોન પેર, બોન્ડિંગ પેર 4 હતી અને લોન પેર કેટલી હતી? 0. પછી બીજો કેસ એવો લીધો કે જેમાં બોન્ડિંગ પેર 3 અને લોન પેર 1, કે જેમાં એમોનિયા આવે. હવે H2O તમે કીધો છે તે પણ લઈ લઈએ. એમાં બોન્ડિંગ પેર અને લોન પેર કેટલી આવશે H2O ના કેસમાં? 2. હા, આ બે જે છે એ જો સિંગલ બે બોન્ડ બોન્ડ છે. પેર આવશે. હા, અને 2 લોન પેર. ગુડ. આ રીતે એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થઈ ગયા ઓક્સિજનના. આ ઉપરના બંનેને ધ્યાનમાં ન લઈએ તો આ પણ શેપ બેન્ડ શેપ જ છે. જુઓ, ધીસ ઇઝ બેન્ડ શેપ. આ બંને વચ્ચે રિપલ્ઝન હોય. બેન્ડ શેપ લખાય તો વી શેપ લખાય. બંને સાચું. જે પરીક્ષામાં પૂછ્યું એ ઓપ્શન ચૂઝ કરી લેવાનો. વી શેપ પણ કહેવાય. આમ લખો તમે એટલે ઇટ્સ વી શેપ. આલ્ફાબેટનો વી બને છે. બરોબર? વી શેપ કયો, બેન્ડ શેપ કયો. ઓકે. યસ સર. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે 5 ઇલેક્ટ્રોન પેર હોય તો એના શેપ કેવી રીતે ને ટૂંકમાં જોશું, અને પછી પાછા સિમેટ્રીમાં મૂવ કરશું. અને આ ચેપ્ટર્સ ફરીથી હું કરાવીશ તમને, કેમિકલ બોન્ડિંગ, હાઇબ્રિડાઇઝેશન, કારણ કે એ સેપરેટ ચેપ્ટર્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 10 માર્ક્સનું ખાલી હાઇબ્રિડાઇઝેશન ડિસાઇડ કરવાનું, શેપ નક્કી કરવાનું પૂછાય છે કોઈ પણ એક્ઝામમાં, not only NET exam but GPSC or any other exams. So therefore this chapters we will take again, but after finishing this one. After finishing this symmetry, then later on we will take this chapter. But અહીંયા ખાસ શેપની જરૂર હતી એટલે આપણે થોડું પાર્ટ અહીંયા ડિસ્કસ કરી લઈએ. So thank you very much.